حدیث میں آتا ہے، مفہوم میں میرے آقا نے فرمایا، یہ ناک ہے نا، ناک، شیطان رات کو ناک کے نتنوں میں اپنی رات بسر کرتا ہے. یہ حدیث پڑھی ہوگی آپ نے، سنی ہوگی، لکھی ہوئی ہے. شیطان، اب یہ ایک حدیث ہے، آپ اس کی گہرائی میں چلے جائیں. میں بہت عرصہ پہلے میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی، کچھ سال، بہت سال ہو گئے. میں اللہ پاک سے مانگتا رہا، کچھ چیز اگر میری سمجھ میں نہ آئے تو میں اپنے نماز میں یا کوئی معمولات میں یا چلتے اللہ سے مانگتا ہوں، یا اللہ اس کا علم میرے پر کھول دے، اس کی حقیقت میرے پر کھول دے، اس کی معرفت میرے پر کھول دے. سوچنا کم، مانگنا زیادہ، سوچنا کم، مانگنا زیادہ. کیوں؟ ہماری سوچوں سے دماغ تو خراب ہو جائے گا، سوچنا بھی ہے، لیکن جب مانگ کے سوچیں گے اللہ دل بھی روشن کر دے گا، دماغ بھی روشن کر دے گا. میں اس حدیث مبارکہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ بہت عرصہ اللہ سے مانگتا رہا کہ یا اللہ کیا ہے. پھر میرے سامنے اس کی بہت سی حقیقتیں کھلی، بہت سال پہلے، بہت سے اس کی اللہ پاک کے علم میں سے علم ملا کہ جب ناک میں شیطان، پھر میں نے کئی بڑے بڑے سے ڈسکس کیا اور بہت جگہ اس کو پڑھا. شیطان جب رات کو ناک میں بسیرا کرے گا تو اس کی نحوست ہماری سانسوں کے ساتھ جائے گی. جب اس کی نحوست سانسوں میں ساتھ جائے گی، سانسوں کے ساتھ جائے گی، اس کی نحوست، دل میں خباثت پیدا ہوگی، غلاظت پیدا ہوگی، نجاست پیدا ہوگی. جسم نیکی کی طرف نہیں آئے گا، اعمال کی طرف نہیں آئے گا، ذکر کی طرف نہیں آئے گا، تسبیحات کی طرف نہیں آئے گا، دیانت کی طرف نہیں آئے گا، انسانیت کی خدمت کی طرف نہیں آئے گا، انسانیت کے ساتھ رواداری، بھلائی، درگزر، فرقوں کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، غیر مسلموں، یہودیوں، سکھوں، ہندو، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، ان کے ساتھ پھر محبت ہونی، پھر دل کے اندر اور جذبے پیدا ہوں گے، بددیانتی کے جذبے پیدا ہوں گے، خیانت کے، خباثت کے، غلاظت کے، نجاست، کیونکہ وہ نجس چیز اندر جا رہی ہر سانس کے ساتھ. ہم ہزاروں سانسیں لیتے ہیں سوتے ہوئے، اگر سانس بند ہو جائے تو پھر سونا کیا، پھر تو موت ہے. رات گزارتا ہے ہماری ناک کے نتنے میں، بانسے میں. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا کیا حل ہے؟ اس کا کیا کیا جائے؟ آقا سچے، آقا کا فرمان سچا. مجھے ایک صاحب نے خواب سنایا، آپ نے خواب سنایا، وہ انمول خزانہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، نمبر 1 بھی نمبر 2 بھی، بہت زیادہ. مجھے کہنے لگے جی انمول خزانے سے مجھے عشق ہے اور بہت زیادہ پڑھتے ہیں. مجھے خواب سنایا، مجھے بہت لوگ بہت کیفیات بتاتے ہیں، بہت خواب آتے ہیں، عموماً میں خواب بیان نہیں کرتا. اس نے مجھے خواب سنایا، اس نے کہا جی میں نے دیکھا میرا ناک ہے بہت بڑا ہے، اس کے اندر نا جیسے ناک میں گندگی، میل وغیرہ چپکی ہوتی ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے چمگادر چپکے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے، کوئی مخلوق ایسے جیسے چمگادر ہو، ایسے چپکے ہوئے ہیں، اوپر اوپر ایسے چپکے ہوئے ہیں، ہر طرف چپکے ہوئے ہیں. اچھا، ان کے منہ سے گندی بدبو نکل رہی، وہ تھوڑے تھوڑے کے بعد بیٹ کرتے ہیں گندگی، اور میری سانسوں کے ساتھ بیٹ ایسے جیسے مجھے کہنے لگے جیسے ایگزاسٹ ہوتا ہے نا، ایگزاسٹ کسی چیز کو سک کرتا ہے، ایسے ہی وہ میری سانسوں کے ساتھ جا رہے. مجھے کہنے لگا میری سمجھ میں نہیں آئی کیا ہے یہ، خواب کیا ہے. تو میں نے کسی سے بیان نہیں کیا. آپ نے کہا ہوا ہے کہ خواب واحد چیز ہے جو ہر کسی سے بیان نہیں کرنی چاہیے. اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی تعبیر یہی ہے کہ اللہ نے مجھ پہ حدیث کھول دی. اس کی تعبیر یہی ہے. میں کتنا عرصہ مانگتا رہا، مجھے اس حدیث کے بارے میں شرح صدر تو ہوا تھا، پر یہ حدیث کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. کیوں؟ حدیث عرش والا علم ہے. اصل میں اس حدیث کو میرے پر کھول دیا ہے، کیا کام بن گیا ہے کہ اچھا شیطان اسی طرح ناک میں زندگی اپنی رات گزارتے ہیں اور ہمارے اندر اس طرح بیماریوں کی شکل میں اور مختلف شکلیں اندر بھیجتے ہیں جس سے ہمیں روحانی اور جسمانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اب میں بہت عرصہ سوچتا رہا کہ اس کا حدیث میں کوئی حل ملے مجھے کہیں سے کہ شیطان کی اس کا توڑ. اچھا آپ بتائیں،
आपकी मेडिकल साइंस कहती है कि हमारे जिस्म में 90% बीमारियां हमारे नाक के जरिए जाती हैं, हमारी सांस के जरिए, जरासीम की शक्ल में। 90% बीमारियां हमारे नाक के जरिए जाते हैं कि हम नाक से जो सांस लेते हैं। आप कभी एक तजर्बा करें, मैंने कई बार किया। ये जहां लाहौर में बैठे हैं, ये लाहौर का दिल है, लेकिन एक अंदरून शहर का लाहौर है जहां गाड़ी से गाड़ी मिली हुई, मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल मिला हुआ, धुआं है। आप वहां कुछ वक्त, कुछ घंटे, कुछ दिन गुजारें, पैदल चलते हो, बाइक पे बैठे हो, बंद गाड़ी में ना बैठे हो जिसके एसी चल रहा हो। अब ऐसा करें, वापस आए, सफेद टिश्यू लेके ना आपके नाक नथने में मारे और चेक करें कि आपके नाक के नथने में, मैंने फिल्टर चेक किए कई बार खुद, सफेद टिश्यू लेके ना नाक को अंदर से चेक करें, इधर से नथने पे, इधर से, आपके नाक पे टिश्यू पे कालक लगेगी और आपको एहसास होगा कि वहां ऐसी आलूदगी थी जो मेरी सांसों के जरिए अंदर गई है, लेकिन गैर महसूस तरीके से। सही बात है। मेरे आका ने फरमा दिया कि नाक के अंदर शैतान रात को कयाम करता है, बसर करता है, बस खत्म। और साइंस सारी कहती है कि सारी बीमारियां, 90% हमारे रोग, बीमारियां, तकलीफें नाक के जरिए जाती हैं, साइंस कहती है। अल्लाह पाक ने मुझे इसका एक अमल दिया, एक चीज अल्लाह ने मेरे दिल में डाली और मुझे अता किया। फिर मैंने जो लोगों को बताना शुरू किया, और आपको भी पहले बता चुका हूं, आज भी बताता हूं, वो अमल 9 बड़ी बीमारियों का तो इलाज है और 90 छोटी बीमारियों का इलाज है। 9 बड़ी बीमारियों का इलाज है और 90 छोटी बीमारियों का इलाज है। ऐसा जबरदस्त अमल है, कमाल है। उस अमल के अंदर क्या तासीर है। 1001 दफा सूरतुल काफिरून पढ़ लें, मैंने आपको बताया था। सरसों के तेल पे, जैतून के तेल पे, तिलों के तेल पे, कोई तेल हो, पढ़ लें। अब अलाखिर 7 दफा 11 बार दरूद पाक पढ़ लें। हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुल काफिरून की 7 हो। एक बंदा बैठ के पढ़ ले, 2-3 इकट्ठे पढ़ ले, लेकिन किराए का काम ना करवाइएगा। किराए से मुराद यह है कि ऐसे बंदे इकट्ठे कर लें और जिनको पैसे देने हो, ना ना ना, वो ना, घर वाले हो, मुखलिसीन हो, मुहिब्बीन ले लें, शहद ले लें, पानी ले लें, कोई शक्कर ले लें। मैं इस वक्त फायदा जो बताऊंगा वह तेल का बताऊंगा। आप कुछ चीजें और भी ले लें, सामने रख लें। 1001 बार क्या पढ़ना है? सूरतुल काफिरून, कुल या अय्युहल, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत तवज्जो से पढ़े, बैठ के, बहुत ध्यान से, बहुत इस्तेहजार से, रब की कैफियतों के साथ इस अमल को बैठ के पढ़ें, बावजूद पढ़ें, पाक हालत में पढ़ें। तो 2.5 घंटे सारे लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते। एक दफा पढ़ें, लेकिन तवज्जो से पढ़ें। मैं एक दरवेश थे, मौलाना अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह की खिदमत में बैठा था, मगरिब की नमाज पढ़ाई, तो साथ एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने अवाबीन के 20 नफिल पढ़े। फरमाने लगे 3 पढ़ लेते, 6 पढ़ लेते, पर पढ़ते तवज्जो से। 6 भी पढ़ सकते हैं, 20 भी पढ़ सकते हैं, ये 20 ना पढ़ते, पर 6 पढ़ते तवज्जो से। आप रोज एक पारा न पढ़ें, आप एक वर्का पढ़ें, एक सफा पढ़ें, एक रुकू पढ़ें, 2 सफे पढ़ें, पर पढ़ें तवज्जो से। थोड़ा पढ़ें, कोई हर्ज नहीं। मेरे अल्लाह के यहां थोड़ा अमल हो पर रोज हो, ज्यादा पसंदीदा है। तो सूरतुल काफिरून मिल बैठ के पढ़ें और पढ़ के अब इस तेल को महफूज कर लीजिए। अब इस तेल को बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ता जाए। अच्छा, कुछ अरसे के बाद एक और इस तरह का निसाब, यानी 1001 दफा, ये एक निसाब कह रहा हूं मैं, इसको पढ़ सकते हैं, वरना एक दफा की तासीर लाजवाब है। 7 निसाब कर लें तो कमाल है। 7 निसाब कर लें और इस तेल को अपने घर में महफूज रखें, ये आपका सरमाया है। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, अगर पढ़ा हुआ तेल को थोड़ा मुझे भी हदिया दे दे तो इजाजत है। ये पढ़ा हुआ तेल अगर कोई मुझे हदिया दे तो मैं इंशाल्लाह मना नहीं करूंगा और तमा भी नहीं करूंगा।
अब इसके जो कमालात खुलते हैं जिंदगी में, मैंने नाक में इस तेल को लगवाया, जो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, इसको बेशुमार बीमारियों पे आजमाया। कितने मेरे अहबाब बैठे होंगे जिन्होंने इनको लाइलाज बीमारियों में आजमाया। और ये रमजानुल मुबारक में और रोज हमारे मामूलात में है। रमजान में लाखों सूरतुल काफिरून पढ़ी जाती है, लाखों लाखों। क्यों जी, पता है कितनी पढ़ी जाती है किसी को? हाँ, लाखों रोजाना बकायदा पढ़ी जाती है रमजान मुबारक में सूरतुल काफिरून। बकायदा मुसल्ला बिछता है। क्या उसकी तासीर होगी? परदेसी पढ़ रहे हो, फर्ज रोजा हो, और रोजा भी गर्मी का हो और निढाल कर देने वाला, और फिर पढ़ रहे हो, और उस मुंह की बू के साथ जिसके साथ फरिश्ते भी मुंह लगाएं, और फरमाया कि रोजेदार की वो फरिश्तों के यहां मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। इस अमल को कर लीजिए, ये अमल कर लीजिए। यूं छोटी उंगली डिबो के ऐसे नाक में लगाइए, इधर नाक में लगाइए इधर, और सो